அனைவருக்கும் வணக்கம். மாலிகுலார் ஜெனடிக்ஸ் எபிசோட் 23க்கு அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் PM. In this episode, we are going to continue the protein synthesis part 3. Let us start from the differences between the process of replication and transcription. DNA இரட்டித்தலுக்கும் படியெடுத்தலுக்குமான வேறுபாடுகளை ஆராய்வதிலிருந்து நாம் இன்றைய நிகழ்வை தொடங்குவோம். Replication is the duplication of the strands of DNA. DNAயினுடைய இரண்டு இழைகளும் இரட்டிக்கப்படும் நிகழ்வுதான் replication. Whereas transcription is the formation of a single-stranded complementary RNA. The formation of single-stranded complementary RNA. DNAயின் இரண்டு இழைகளில் ஒரு இழையின் ஒரு பகுதிக்கு நிறைவுறுப்பான RNAவை உருவாக்குவதுதான் transcription. Entire DNA is not transcribed at a time. The main function of replication is to maintain the entire set of the genome for the next generation. Replication ஓட நோக்கமே என்னன்னா, ஒரு ஜீனோமை அப்படியே அச்சு பிசகாமல் பிரதி எடுத்து அந்த பிரதியை அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்துவதுதான் அதன் முதன்மை நோக்கம். Whereas in the transcription, the main function is to make RNA copies of one's genes for gene expression. ஒருவரிடம் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் ஒவ்வொன்றும் வெளிப்படுவதற்கு தேவையான புரதச் சேர்க்கையை செய்வதற்காக mRNAயை உருவாக்குவது, தனித்தனி ஜீன்களுக்கான mRNAயை உருவாக்குவது மட்டுமே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனின் நோக்கமாகும். ரைட். Replication occurs in the S phase of the cell cycle, whereas transcription occurs in the G1 and G2 phases of cell cycle. The enzymes involved in replication are the DNA helicase, gyrase, and DNA polymerase. In transcription, RNA polymerase and transcriptase are involved. The replication copies the entire genome, as I have told you already. முழுமையாக ஜீனோம் முழுவதையும் பிரதி எடுப்பது replication. Whereas transcription copies a selected gene, ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜீனையோ or a few selected genes, சில தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜீன்களையோ தான் பிரதி எடுக்கிறது transcription. The replicated DNA strand and its template strand are joined by hydrogen bonds. Remember, semi-conservative methodல ஒரு strand old strand parent strand, the newly synthesized strand புதிய இழை is attached with the parent strand through hydrogen bonds. அப்போ உண்டாகிற டிஎன்ஏல ஒரு ஸ்ட்ராண்டு பேரண்ட்டு ஒன்று டாட்டர்னு படித்தோம் இல்லையா? அப்போ புதுசாக உண்டாகிற இழை என்னாகுது? டிஎன்ஏவினுடைய பழைய இழையோட ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மூலமாக ஒட்டப்படுது. இன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், த டிரான்ஸ்கிரைப்டு RNA strands ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த DNA. அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்ச உடனேயே நடக்கவே RNA டிஎன்ஏல ஒட்டாது. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கவே அந்த நீளமாக elongate ஆகிற RNA strand it is replaced from the transcription bubble. அதிலிருந்து அப்படியே நவுத்தி வெளியே கொண்டு வரப்படும். and it is sent out, வெளியே அனுப்பிடுவாங்க. For initiating the process, RNA primer is required for replication. ரெப்ளிகேஷனை தொடங்கிறதுக்கு முதல்ல RNA primer அவசியம். நாம் ஏற்கனவே படித்தோம், DNA polymerase cannot initiate the process of replication னு சொன்னோம். For that it requires a primer and that is the RNA primer. அதுக்கும் காரணம் சொன்னோம். This RNA primer that provides the free hydroxyl end at the 3 carbon end சொன்னோம், ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வா. So for replication, for initiating the replication process, RNA primer is required. In transcription, no primer is required. Transcriptionக்கு எந்த primerம் தேவையில்லை. In replication, DNA helicase unwinds the double helix. இரட்டை சுருளை பிரித்து விடுவதற்கு DNA helicase நொதி தேவைப்படுகிறது.
In transcription, RNA polymerase unwinds the double helix. இங்கே டபுள் ஹெலிக்ஸை பிரிக்கிறதுக்கும் சரி, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை தொடங்கி நடத்துறதுக்கும் சரி யார் இருந்தால் போதும்? RNA polymerase போதும். ஸோ RNA polymerase unwinds the double helix. Finally, two identical double-stranded DNA molecules are formed from one DNA molecule as a result of replication. ரெப்ளிகேஷனினுடைய இறுதி விளைவாக முற்றிலும் ஒன்றை ஒன்று ஒத்த இரட்டை சுருள் அமைவு கொண்ட இரண்டு DNA மூலக்கூறுகள் ஒரு DNAயிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன. In transcription, a RNA molecule is formed. அதுவும் எங்கிருந்து? From a section of one DNA strand. ஒரு DNA இழையினுடைய ஒரு பகுதியிலிருந்து ஒரு RNA மூலக்கூறு உருவாக்கப்படுகிறது. And that encodes a polypeptide. அந்த RNA மூலக்கூறு ஒரு பாலிபெப்டைடை குறியீடு செய்வதாக அமைகிறது. Replication products, they remain in the nucleus. What are the replication products? அதான்ப்பா daughter molecules of DNA. அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்க? They remain in the nucleus. நியூக்ளியஸுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும். Whereas in transcription, the product is moved from the nucleus to the cytoplasm. What is the product of transcription? mRNA, RNAs. அவங்க என்ன ஆகுறாங்க? They are moved from the nucleus to the cytoplasm. RNAவை நியூக்ளியஸ்குள்ளார வச்சுக்க முடியாது, சைட்டோபிளாசத்துக்கு வெளியே அனுப்பிடுறோம். So these are the differences between the replication and transcription. சரி, டிஃபரன்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கா? சிமிலாரிட்டிஸ் இல்லையா? இருக்கு. There are certain similarities between replication and the process of transcription. என்னென்ன? DNA strand acts as a template in both the processes. ரெண்டு ப்ராசஸ்லையும் DNA strand தான் அச்சாக செயல்படுது. Genetic information is copied from the DNA template in both the process. ரெண்டுலையும் நடக்கிறது என்னன்னா, அந்த DNA strandல இருக்கிற ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனை காப்பி பண்ணுறாங்க. சரி, இந்த பாலிமரேஸ் என்சைம் ரெப்ளிகேஷனில் DNA பாலிமரேஸ், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லு RNA polymerase. The polymerase enzyme moves in the same direction, அதாவது 5' to 3' direction in both the process. So these are the similarities between the replication and the transcription. As a result of this transcription process, RNAs are produced. சரி, என்னென்ன RNA பார்க்கலாமா? There are three major types of RNA: mRNA, tRNA and rRNA. All these three are necessary to synthesize a protein. mRNA that provides the template. mRNA carries the genetic code and it provides the template for protein synthesis. புரதச் சேர்க்கைக்கு தேவையான மரபு தகவல்களை எடுத்து வருவதோடு புரதங்களை உருவாக்குவதற்கு தேவையான அச்சாகவும் செயல்படுவது mRNA ஆகும். The tRNA or the transfer RNA, it brings the amino acid and reads the genetic code. The rRNA or the ribosomal RNA, it performs the structural and catalytic function during translation. The mRNA, it provides the template. Let us see in detail about these three. முழுவதையும் நாம பொறுமையா விவரமா பார்க்கலாம். mRNA, the name stands for messenger RNA, தூது RNA. இது செய்தியை எடுத்து வருகிறது. என்ன செய்தி? இது மரபு தகவல்களை, ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த தகவல்கள் என்ன வடிவத்தில் இருக்கும்? இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெனட்டிக் கோட். அந்த ஜெனட்டிக் கோடை, மரபு குறியீட்டை டிஎன்ஏலேருந்து தூக்கிட்டு வெளியே ஓடி வர்ற ஒரு மெசஞ்சர் தான் mRNA. எங்கே வர்றாரு? நேராக ஒரு கடைக்கு வர்றாரு. இமேஜின் DNA இஸ் த மதர், அம்மா. ஷி ப்ரிப்பேர்ஸ் எ லிஸ்ட் ஃப்ரம் டு அப்டைன்ட் நெசசரி மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் அ க்ராசரி ஷாப். சரியா? ஒரு மளிகை கடையிலேருந்து மாதத்துக்கு என்னென்ன மளிகை தேவைன்னு ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று போடுறாங்க அம்மா. யார்? DNA. அம்மா எழுதின லிஸ்ட்டு தான் என்ன? இந்த mRNA. இந்த mRNAவில் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க கோடிங்: தூ பருப்பு 1 கிலோ, ஊ பருப்பு 2 கிலோ,
அதாவது துவரம்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, காரரிசி, இந்த மாதிரி அவங்க கோடிங் வேர்ட்ஸில் எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறத எழுதுகிறாங்க. அவங்களுக்கு தேவையானதை எழுதுகிறாங்க. யார்? அம்மா, அதாவது டிஎன்ஏ. இந்த லிஸ்ட்டு தான் யார்? எம்ஆர்என்ஏ. இது இந்த இப்போ மளிகை லிஸ்ட்டு எங்கே போகணும்? மளிகை கடைக்கு வரணும். ஆர்என்ஏ அண்ட் கோ அசம்பிளிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த மளிகை கடைக்கு எடுத்துகிட்டு வராங்க. இந்த மளிகை கடையில் வேலை செய்கிற பசங்க, குட்டி பசங்க, இந்த டிஆர்என்ஏ வேலைக்காரங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ பிரிங்ஸ் த அமினோ ஆசிட் அண்ட் ரீட்ஸ் த ஜெனட்டிக் கோடு. லிஸ்ட்டை படிக்கிறாங்க. என்ன படிக்கிறாங்க? துவரம்பருப்பு 1 கிலோ, எடுத்து வச்சாச்சு. உளுந்தம்பருப்பு 2 கிலோ, நந்தி மார்க் போடு, சரி 2 பாக்கெட் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்படி ஓடி ஓடி எடுத்து வைக்கிறாங்க. லிஸ்ட்டை படிச்சுவங்க. rRNA, that is ribosomal RNA, that performs the structural and catalytic function during translation. This ribosomal RNA, it performs a major role in producing the ribosome. ரைபோசோமை கட்டமைப்பதில், உருவாக்குவதில் பெரும்பங்கு வகிப்பது rRNA. அவர் தான் மளிகை கடை ஓனர்னு வச்சுக்கோயேன். The structural and catalytic functions are controlled by this rRNA. சரி, தேவையான அமினோ அமிலங்களை சைட்டோபிளாசத்தில் இருந்து தூக்கிட்டு ஓடியாரான். லிஸ்ட்டை படித்து தூக்கிட்டு ஓடியாரான் பார். யார் வரா? இந்த பையன், அதாவது டிஆர்என்ஏ எடுத்துகிட்டு வரான். ஸோ எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொவைட்ஸ் த டெம்ப்ளேட், தட் இஸ் இட் கேரிஸ் த ஜெனட்டிக் கோட். டிஆர்என்ஏ brings the amino acid and reads the genetic code, and the rRNA performs the structural and catalytic functions during the translation. அப்போ லிஸ்ட்டை படிக்க அதை யார் அதில் தேவையான ஜெனட்டிக் கோட்லேருந்து தேவையான அமினோ ஆசிடை தூக்கிட்டு வர்றது யார்? டிஆர்என்ஏ. எடுத்து கொண்டு வந்து அப்படியே வச்சு ஒரு பார்சல் உருவாக்குறாங்க. அந்த பார்சல் தான் என்ன? பாலிபெப்டைடு. ரைட். A single DNA dependent RNA polymerase catalyzes the transcription of all types of RNA. mRNA, tRNA, rRNA எல்லாத்தையும் உருவாக்குறதுக்கு ஒரே என்சைம் தான். யார்? DNA dependent RNA polymerase. This RNA polymerase binds to the promoter and initiates the transcription. And the RNA polymerase uses nucleoside triphosphate as a substrate as well as energy givers, energy source. இதுக்கு தேவையான ஆற்றல் மூலங்களாகவும் தளப்பொருளாகவும் விளங்குறது யார்? நியூக்ளியோசைடு ட்ரைபாஸ்பேட். சரி, the RNA polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. RNA பாலிமரேஸு mRNAவை எப்படி உருவாக்குது? டெம்ப்ளேட் டிபெண்டன்ட் ஃபேஷன். ஏற்கனவே போன எபிசோடில் சொன்னேன். டிஎன்ஏல அடினைன் இருந்தால் ஆர்என்ஏல யுராசில், டிஎன்ஏல குவானைன் இருந்தால் ஆர்என்ஏல சைட்டோசின், டிஎன்ஏல தயமின் இருந்தால் ஆர்என்ஏல அடினைன். அதுதான் டெம்ப்ளேட் டிபெண்டன்ட் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி. நிறைவுறுப்புத்தன்மை எதற்கு ஏற்ப? அச்சு இழைக்கு ஏற்ப நிறைவுறுப்புத்தன்மை என்ற பண்பை கொண்டு அது ஆர்என்ஏவை உருவாக்குகிறது. சரி, ஆஃப்டர் த இனிஷியேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், இங்கே பாரு, த பாலிமரேஸ் கண்டினியூஸ் டு எலாங்கேட், அப்படியே நவுந்து போகுது. elongate the RNA by adding one nucleotide after another to the growing RNA chain. அப்படியே வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது ஒவ்வொரு நியூக்ளியோடைடாக சேர்த்து. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. The remaining strand is sent out. இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பபுள்லேருந்து வெளியே வரும். இப்போ தான் உனக்கு சொன்னேன், நிரந்தரமாக இங்கே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்காது. அப்படியே இந்த ஸ்ட்ராண்ட் எங்கே வருது பாரு, 5' எண்டு வெளியே வந்து அப்படியே தொங்க ஆரம்பிக்குது. 3' எண்டு மட்டும் அப்படியே முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்குது. When a polymerase reaches the terminator at the end of the gene, the nascent DNA falls off. Terminator region, அதாவது நம்ம யூனிட் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் 3 ரீஜன் பார்த்தோம். ஒன்று ப்ரொமோட்டார், இன்னொன்று ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன், மூணாவது வந்து டெர்மினேட்டார். இந்த டெர்மினேட்டார் ரீஜனுக்கு வந்த பிறகு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் திஸ் நேசன்ட் ஆர்என்ஏ, நியூலி சிந்தசைஸ்டு ஆர்என்ஏ ஃபால்ஸ் ஆஃப். சரி, அப்போது the RNA polymerases the structural gene and the terminator. ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் அண்ட் த டெர்மினேட்டார் ரெண்டுமே காப்பி ஆகும். எதில்? இந்த ஆர்என்ஏல. ரைட். இப்போ ஒரு கேள்வி,
இஸ் RNA பாலிமரேஸ் அலோன். அது மட்டுமே. யார்? RNA பாலிமரேஸ் மட்டுமே. capable of catalyzing all the 3 steps of transcription, அதாவது initiation, elongation and termination of the RNA. For all these 3 processes is RNA polymerase alone is enough. அது மட்டும் போதுமா? No. இல்லை. RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation only. அந்த RNA ஸ்ட்ராண்டை நீட்டி கொண்டு போகிறதுக்கு மட்டும்தான் RNA பாலிமரேஸு உதவியாக இருக்கும். தென் ஹவு த RNA பாலிமரேஸ் இனிஷியேட்ஸ் ஆஸ் வெல் as terminates the process of transcription? எப்படிப்பா? வேறு என்சைம் இல்லைங்கிறீங்க, அப்புறம் எப்படி RNA பாலிமரேஸ் மட்டுமே இனிஷியேட் பண்ணுது, எப்படி டெர்மினேட் பண்ணுது? குட் கொஸ்டின். வேறு என்சைமே இல்லாதப்ப RNA பாலிமரேஸ் மட்டும் எப்படி இனிஷியேட் பண்ணுது, எப்படி டெர்மினேட் பண்ணுதுன்னு கேட்ட பற்றியா? இட்ஸ் அ வெரி குட் கொஸ்டின். இந்த RNA பாலிமரேஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இட் டிரான்சியன்ட்லி அசோசியேட்ஸ், தற்காலிகமாக ஒரு கூட்டணி போட்டுக்குது. யாரோட? சிக்மா ஃபேக்டர் ஃபார் இனிஷியேஷன், ரோ ஃபேக்டர் ஃபார் டெர்மினேஷன். ஆரம்பித்து வைக்கிறதுக்கு சிக்மா ஃபேக்டர், முடிச்சு வைக்கிறதுக்கு ரோ ஃபேக்டர் அப்படின்னு 2 ஃபேக்டர்ஸோட இட் டிரான்சியன்ட்லி அசோசியேட்ஸ், தற்காலிகமாக மேலெழுந்த வாரியாக இந்த RNA பாலிமரேஸ் ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுக்குது. தி சிக்மா ஃபேக்டர் அண்ட் ரோ ஃபேக்டர் தே ஹெல்ப். சிக்மா ஃபேக்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் த RNA பாலிமரேஸ் டு இனிஷியேட், ஸ்டார்ட் அப்படின்னு பச்சை கொடி காட்டுது. யார்? சிக்மா ஃபேக்டர். வேரஸ் த ரோ ஃபேக்டர் இட் இன்ஸ்ட்ரக்ட் த RNA பாலிமரேஸ் டு ஸ்டாப், போதும் நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ சிக்மா ஃபேக்டர் ஃபார் இனிஷியேஷன், ரோ ஃபேக்டர் ஃபார் ஸ்டாப்பிங். ஓகே, லெட்ஸ் கன்க்ளூட் திஸ் எபிசோட் with this information, and we will continue in the next episode about the transcription and the translation which take place simultaneously in bacteria. ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் நடக்குது. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனும் நடக்குது, டிரான்ஸ்லேஷனும் ஒரே நேரத்தில் நடக்குது பாக்டீரியாவில். ஹவு? எப்படி? Wait and see the next episode. Till then, bye.